Good morning, friends. This is 7th class worksheet 2, Unit 1, the town mouse and the country mouse. Read the comprehension passage and answer the following questions. First one, the town mouse and the country mouse are cousins. C is correct answer. Who received the invitation? A is correct answer, the town mouse. Country mouse నుండి town mouse invitation receive చేసుకుంటుంది. Third one, the town mouse traveled in an ordinary train because B is correct answer. It had no time to book the air conditioned ticket in advance. The fourth one, the town mouse felt hot in the train because C, the day was bright and sunny. Fifth one, the country mouse was waiting at the station to D is correct answer, receive his cousin, the town mouse. Sixth one, what did the town mouse wish to drink when he got down the train? టౌన్ మౌస్ ట్రైన్ దిగిన తర్వాత లెమనాడ్ అండ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగాలని చెప్పి కోరికగా ఉంటుంది. సో డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఏ అండ్ సి. సెవెంత్ వన్, చూస్ ద కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ ఐ ఆమ్ అఫ్రైడ్ నాట్. ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎ పొలైట్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు అపాలజైజ్ ఫర్ అన్ ఇన్కన్వీనియన్స్. నౌ ఎయిత్ వన్, వాట్ ఈజ్ రా ఫుడ్? It is a natural food. D is correct answer. How can you say that the town mouse did not enjoy the dinner? C is correct answer. The town mouse just nibbled it and put it aside. కొంచెం టచ్ చేసినట్టు చేసి కొంచెం తిని తర్వాత పక్కకు పెట్టేస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ వాట్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంజాయ్డ్ హిస్ ఫుడ్. 10th వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రింక్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్? Coconut water, cold water, soft drinks. D is correct answer, A and C. Section 2, vocabulary and grammar. Choose the synonym to the underlined word. Synonym ante same meaning. As the town mouse lay down on the hard cold ground, he suddenly thought of something. Cousin, he called out. Yes, what is it? The country mouse asked. Why is it so quiet? సో క్వైట్కి సినోనిమ్ రాయాలి ఇక్కడ మీరు. ద కరెక్ట్ మీన్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి. హష్ అండ్ పీస్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. 12th వన్, చూస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ టు ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్. దిస్ ఈజ్ వై ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద కంట్రీ. 12th వన్, ఏ ఈజ్ కరెక్ట్, హౌ రావాలి. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద కంట్రీ. నౌ 13th వన్, చూస్ ద సూటబుల్ వర్డ్ టు ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్. 13th వన్, క్వైట్. బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, క్వైటెస్ట్ అని చెప్పి రావాలి. సో 14th వన్, చూస్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్ టు ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్. 14th వన్, స్ట్రేంజ్. స్ట్రేంజ్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ రాయాలి. చూద్దాం. స్ట్రేంజ్ అంటే మనకు కొత్త ప్లేస్ అనమాట, తెలియని ప్లేస్. సో నోన్, అన్నోన్, నియర్ బై, డిస్టాన్స్. ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, నోన్. నౌ 15th వన్, చూస్ ద రైట్ వర్డ్ టు ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్. యువర్ సెల్ఫ్, హర్ సెల్ఫ్, హిమ్సెల్ఫ్, మై సెల్ఫ్. నౌ 15th వన్, బట్ హీ సెడ్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ సెల్ఫ్కు బదులుగా హిమ్సెల్ఫ్ అని చెప్పి రాయాలి. సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సెక్షన్ 3, ఎడిటింగ్ పార్ట్. 16th వన్, హీస్ కజిన్ టోల్డ్ హిమ్ దట్ దే హ్యాడ్ టు గాన్ టు ద నియర్ బై ఫార్మ్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్. సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. హీస్ కజిన్ టోల్డ్ హిమ్ దట్ దే హ్యాడ్ టు గో టు ద నియర్ బై ఫార్మ్ in search of food. 17th one, we are sure to find anything there, he said. A is correct answer. We are sure to find there something, he said. Instead of anything, we have to use something. 18th one, but I think I could catch the next train home. B is correct answer. But I think I will. Could కాదు, ఇక్కడ will రావాలి. I will catch the next train home. 19th one, I have sudden remembered that I have forgotten something. సడన్ కాదు, ఇక్కడ సడన్లీ అని చెప్పి రావాలి.
A is correct answer. I have suddenly remembered that I have forgotten something. 20th. A few days later, to his cousin, the country mouse wrote the town mouse. 20th. B is correct answer. A few days later, the country mouse wrote to his cousin, the town mouse. Now, section 4 creative writing. Imagine you are living in a remote village. You never visited Hyderabad previously. Your uncle is living in Hyderabad. మీరు ఒక విలేజ్లో నివసించినట్లయితే దూర ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి విలేజ్లో నివసిస్తున్నట్లయితే యూ నెవర్ విజిటెడ్ హైదరాబాద్ ప్రీవియస్లీ అంటే నువ్వు ఇప్పటికి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు హైదరాబాద్ విజిట్ చేయలేదు. సో యువర్ అంకుల్ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. మీ అంకుల్ హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు. సో రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ అంకుల్. మీ అంకుల్కి లెటర్ రాయాలన్నమాట. ఏమన్నా అబౌట్ యువర్ విష్ టు విజిట్ సమ్ ప్లేసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్. నీకు హైదరాబాద్లో కొన్ని ప్లేసెస్ విజిట్ చేయాలని చెప్పి కోరికగా ఉందని చెప్పి ఒక లెటర్ రాయాలి. సో ఏమేంటి ఆ ప్లేసెస్ అంటే చార్మినార్, జూ పార్క్, గోల్కొండ, బిర్లా టెంపుల్. నౌ రైట్ ద లెటర్ టు యువర్ అంకుల్ while describing these places.